welcome to Vedanta Academy. Okay. As you all aware about the talent test conducted on 16th of November, and now it's time to declare the results. Right? Now Vedanta Academy conducted almost 100 questions, out of which 55 questions from qualitative aptitude and 45 questions from general studies. Right? So I think most of you are attended at the exam, and I hope you satisfied with the question paper. Right? Coming to the results announcement, the prize, the first prize winner name is Y. Shirisha. Y. Shirisha. Oh, give me a minute. Right? So coming to the prize distribution, the amount was 5,000 rupees check. Okay, and it is handed over by our Vedanta Academy director, Kishore sir. Thank you, sir. Congratulations. Coming to the second prize, A. Nagarjuna, and the amount was 3,000 rupees check given by yourself. Now coming to the third prize, the amount was 2,000, and the prize winner is G. Vishnu. G. Vishnu. Divakar sir. And the prize check was distributed by Divakar. Okay, now I would like to share few about the question paper, standard of the question paper, right? So the first winner got a marks 65 marks out of 100, and the second one who got 62 out of 100, and the third one 60 out of 100, right? Means what? Out of 100, the first winner got 65 marks, means you can imagine the standard of the question paper. Okay, so same kind of the standard that we can expect in the final essay or any EC exam. Okay, so in that case, here we are just recreated the same question paper. Okay, basically what happened, in all other institutions or other coaching centers, what they do mostly the questions like basic questions they give the talent test, so that what technical teams it is very easy to crack the exam by looking at paper. Okay, just for advertisement they do like that, but we are not like that. We Vedanta Academy stick to the basic and the standards. Okay, so in that same way we prepared our question paper. Okay, and I would like to invite the first rank winner onto the dance, and she can share her experience. Is it okay now? Just 2-3 words and Just 1 minute enough. Ma'am, how do you feel about Thank you, Vedanta Academy. Very thank you, Annie. After before 4 years, I group preparation started. But in a competitive exam రాసిన సిమిలర్ గా మార్క్ టెస్ట్ రాసినా కూడా మొన్న రాసిన క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చేసి చాలా టఫ్ గా ప్రిపేర్ చేశారు. ఈవెన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాసినట్టే అనిపించింది నాకు. ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మంచి ఫీల్ అయితే వచ్చింది, కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు.
సెకండ్ థర్డ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన, ఫస్ట్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. వెరీ వెరీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ. ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇంతమంది యూజ్ అవుతున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. Thank you, ma'am. Hope you have to join in this institution. Okay. And next, coming to the second winner, just 2 minutes. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్రీవియస్గా నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను, కాకపోతే ఇప్పుడు కొద్దిగా గ్యాప్ వచ్చింది. ప్రజెంట్ టీఎస్బిసి కానీ టీఎస్ఎల్ పిఆర్బి కానీ కండక్ట్ చేసిన ఎగ్జామ్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం ఈ పేపర్ ఉంది. ఓల్డ్గా ఎట్లుంది అంటే క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ ఉండే. ప్రజెంట్ ఎట్లా అంటే మ్యాచింగ్ కానీ స్టేట్మెంట్ కానీ ఇచ్చి దానికి తగ్గట్టు ఇది సరైనది సరిగానేది మనకు తెలిసినవి ఉంటాయి, తెలియని ఉంటాయి. కానీ ఇట్లా చెప్పడం డైరెక్ట్ కష్టం. దాని తగ్గట్టు ఈ స్టాండర్డ్ ఉంది. ప్రజెంట్ ఇదైతే యూజ్ అయితే కంపల్సరీ. జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు అయితే కంపల్సరీ జాయిన్ అవ్వండి ఇందులో. బెస్ట్, ఎందుకంటే ఈ స్టాండర్డ్ అనేది బయట ఎక్కడ చూడలేదు ప్రజెంట్ అయితే. మీరు కూడా జాయిన్ అయితే చాలా బెస్ట్ సార్. Yes, sir. మీ నుంచి మీరు ఒక పొజిషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. తప్పకుండా ట్రై చేస్తాను. Definitely you will crack the essay exam in future. Sure. Thank you. Thank you giving for this opportunity. So coming to the third winner, is it? నేను చాలా ఎగ్జామ్స్ రాసిన బయట అన్ని ఇస్తాను. కానీ ఇప్పుడు ఈ మూడు అయితే ఎగ్జామ్ డైరెక్ట్ ఫిలిమ్స్ గేమ్స్ పెట్టేదాము ఎక్కడ వెళ్ళాను. ఐఏఎస్సి రాసిన అనుకుంటే మళ్ళా ఇది బాగా రాసి ప్రిపేర్ అయ్యాను. నేను ఎక్కడ కోచింగ్ తీసుకోలేదు. సిస్టర్ సర్కిల్లో ఇక్కడ పడేపల్లి దగ్గర 6 నెలలు తీసుకున్నాను. అంతా వన్ ప్రిపరేషన్ నాకు బయట లాస్ట్ టైం నాకు 1 మార్క్ మిస్ అయ్యింది. ఎక్కువ మార్క్ టెస్ట్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను సబ్జెక్ట్ బేసిక్ తెలుసుకొని ఎక్కువ మార్క్ టెస్ట్ ఉన్నాయి. ఎక్కువ మార్క్ ఏ క్వశ్చన్స్ పెట్టాలి అని తెలుసుకున్నాను. ఎగ్జామ్ అంటే మనం 60% అయితే 60% బేస్ చేస్తే మనం టాప్లో పెట్టాలి. నాకు జాబ్లో దగ్గర. థ్యాంక్ యూ. సార్ చెప్పినట్టు క్వశ్చన్ పేపర్ లో మనకి ఇప్పుడు ఉన్న అప్డేటెడ్ మోడల్స్ ఏంటి అంటే స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. అంటే నాకు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్, విచ్ ఇస్ కరెక్ట్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కానీ మ్యాచింగ్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఇలాంటి డిఫరెంట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు అప్కమింగ్ టీఎస్పీఎస్ ఎగ్జామ్ కానీ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి. అందుకోసమే ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎస్పెషల్లీ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ లో అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను. మేబీ మీరు ఫీల్ కావచ్చు, బట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. సార్ చెప్పినట్టు ఏంటంటే మనం మాక్సిమం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, మాక్సిమం ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే ఎలా, మనం బుక్ చూసి క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ ప్రాక్టీస్ చేయడం కాదు. నువ్వు ఎగ్జామ్స్ రాయాలి. డే టు డే ఎగ్జామ్స్ వస్తా అంటే ఏమవుతుందంటే, సో ఈ రోజు మనం చేసిన మిస్టేక్స్ ని రేపు ఓవర్కమ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ టాపిక్ అలా ఏమవుతుంది అంటే ఈ రోజు చెప్పిన టాపిక్ ఈ రోజు ఎగ్జామ్, నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే రేపటి టాపిక్ తో పాటు ఈ రోజు టాపిక్ లో 2 క్వశ్చన్స్. సో దట్ ఏమవుతుందంటే రివిజన్ చేయాలి. టాపిక్ ని మనం మర్చిపోకుండా అలా రివిజన్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ రాసుకోవడం ఏమవుతుందంటే సేమ్ ప్రాక్టీస్ మన ఎగ్జామ్ లో భయం ఉంటుంది. అలాగే రాయాలి. ఇప్పుడు వేదాంత రాయాలని చేస్తున్నా ప్లాన్ ఏంటంటే అది సేమ్ మార్నింగ్ సబ్జెక్ట్, ఈవినింగ్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఆ క్వశ్చన్ లైక్ 20 or 30 క్వశ్చన్స్ అవి మనం సాల్వ్ చేయాలి. సాల్వ్ చేసినాక నెక్స్ట్ డే దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో పాటు మళ్ళీ ఇంకొక టాపిక్, ఆ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఎగ్జామ్. సో ఇలా డే బై డే ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఎగ్జామ్ ప్రాక్టీస్ పెరుగుతుంది. నువ్వు ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ రాస్తే అంత పర్ఫెక్షన్ అయిపోతావు. ఇంకొకటి, ఒక ఎగ్జామ్ లో ఆల్మోస్ట్ 60 to 70% మన ప్రాక్టీస్ ఆల్మోస్ట్ మనం లిస్ట్ లో ఉంటామండి. ఏ ఎగ్జామ్ అయినా sometimes it is more than 70 to 75, but mostly above 60 it is enough. సార్ చెప్పినట్టు 60 above మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే అండ్ కోచింగ్ మనకి కంటిన్యూగా తీసుకుంటా ఉంటే ఏంటంటే దానికి 60 to 75 above మనం తీసుకెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి వీలైనంత వరకు క్లాసెస్ కి రెగ్యులర్ గా వచ్చి ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్ని రాస్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కంటిన్యూగా ఉండండి. డెఫినెట్లీ మీరు సక్సెస్ అవుతారు.
మీ వెనకాల మీ ముందు మేము ఉంటాం. మా వెనకాల మీరు రండి, ఖచ్చితంగా మీ గమ్యాన్ని చేర్చే బాధ్యత మాది. జస్ట్ అది మా రెస్పాన్సిబిలిటీ. మా లోగో క్యాప్షన్ కూడా అయింది, యువర్ అంబిషన్స్ అవర్ గైడెన్స్ యువర్ సక్సెస్. అర్థమైనా? యువర్ అంబిషన్స్ అవర్ గైడెన్స్ యువర్ సక్సెస్. డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ ట్రూ. ఇక్కడ అదే జరుగుతుంది. సో మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయండి. సో దట్ ఏంటంటే ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇలాంటి ఫ్యాకల్టీ మనకి ఆల్మోస్ట్ వరంగల్లో మీకు దొరకరండి. మీకు ఫిజికల్ గా రన్నింగ్ చేస్తూ అవి చేస్తూ ఇవి చేస్తూ బయట అవి ఫోటోస్ అవి చూస్తూ ఉంటారు మీకు. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే కంటెంట్ లేకుండా ఏం చేసినా వేస్ట్ అండి. కంటెంట్ ఉండాలంటే మనకు అసలు ఫస్ట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఎగ్జామ్ ఎలా రాయాలి, ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయితే కదా ఫిజికల్ అవునా కదా. ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై కాకుండా మనం వెళ్ళలే కదా. సో ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై కావాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ ఏం కావాలి, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కావాలి, ఇలాంటి కోచింగ్ కావాలి. సో ఇలాంటి కోచింగ్ తీసుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా సజెస్ట్ చేయండి. ఎందుకు అంటే మనం సజెస్ట్ చేసే ఈ చిన్న సజెషన్ ఏంటంటే వారి యొక్క లైఫ్ కూడా చేంజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యు. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్, బీ రెగ్యులర్ అండ్ the classes will start from tomorrow and the regular classes నడుస్తున్నాయి, స్పెషల్ క్లాసెస్ వస్తా ఉన్నాయి.